పోలీసుడే కాదు, ఒట్టి మీద యూనిఫామ్ కూడా డ్యూటీ చేస్తుంది. Welcome to Cheers with Jack. So we are going to react the next part of Vikramarkudu movie. Last scene I was literally shocked because I was enjoying full like that comedy scene and romantic and all, like then suddenly that has shifted. I was literally shocked. I was thinking, oh my god, so many things were running in my mind, how much this person is doing. Yeah. You know, that shock. I was in so many areas. I was thinking I was like this sitting. That is the reason. Yeah, I'm also like waiting for the next scene. What would be happening? Because will they both together? You know, usually that's how the movie would be coming, because they both are would be coming together and they'll be fighting and all thing. I don't know. We'll watch. Yeah, ready? Oh, he has not told. అవునమ్మా. నువ్వు వెళ్ళిపోతావా? లేదమ్మా. వెళ్తే నన్ను తీసుకెళ్ళు, నా ఒక్కదాన్నే ఉంటాను. మున్నా అనే ఈ వ్యక్తి మతి చెలించి పిచ్చిలో తప్పుగా ప్రవర్తించాడే తప్ప ఉద్దేశపూర్వకంగా కాదని రుజువు కావడం అతన్ని నిర్దోషిగా విడుదల చేయడం. సరైన ఆధారాలు లేకుండా కేసు పోలీసులు మున్నాని అతని ఇంటి దగ్గర క్షేమంగా చేర్చవలసిందిగా కోర్టు ఆదేశించడమైంది. He hasn't got up from there. బాబూజీ కొడుకుని అరెస్ట్ చేశావు. దీనికి 10 రెట్లు అవమానాన్ని నువ్వు అనుభవించాలి. ఈ రాత్రికి నా కొడుకు విడుదలైనందుకు పార్టీ ఇస్తున్నాను. నువ్వు రావాలి. వస్తావు. నీ మొగుడు హోమ్ మినిస్టర్ వస్తున్నాడు కాబట్టి సెక్యూరిటీ కోసమైనా వస్తావు. నా కొడుకు చేతిలో నీకు జరగబోయే అవమానం ఏమిటో అక్కడ చూపిస్తాం. జజా రాత్రి పార్టీకి చెమెలి కావాలి. The mood shifting, I think. Yeah. Because that mood is completely in a police story, no? That's what Rajamouli style. Suddenly, no? It is actually because from the second half it has changed so much. Oh, he has come for the party. They invited, no? Second half, no songs, no? That's why with the commercial element. క్యాష్ ఉందా? ఫ్రీ కాదా? చూడు. Oh, Home Minister. Oh. ఏదో సరదా పడుతున్నాడు. ఆడుకునేవ్వండి. అంత కోపం ఎందుకయ్యా? ఇప్పుడు పోలీసులు అంటే జనానికి ఫ్రెండ్స్ లాంటి వాళ్ళతో ఆడాలి పాడాలి, అప్పుడే జనానికి మన మీద నమ్మకం పెరుగుద్ది. అది లోపల పెట్టి బేటా. Oh, insulting the police itself. These people are becoming psychic, no? They're not scared. ఓడిపోయిన పోలీసు బెల్ట్ మా ఇంట్లో గేదె మెడలో వేస్తాను. మీసాలోడు. Oh, see? He's doing that both. Yeah.
He has something, I think. No, he's going to do. He has some plan. Oh, he will fall. Oh, he fall down. Ah, Perfect. he has a perfect plan. No. With that police belt itself. The belt is there Yeah. actually. Justice. ఇన్స్పెక్టర్ సార్ పిచ్చి ముదిరి మేడ మీద నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని ఎఫ్ఐఆర్ Madman. హోమ్ మినిస్టర్ సంతకం తీసుకో సరిపోకపోతే వాడి బాబు సంతకం Oh. ఎస్ సార్ చూసావుగా పోలీసు వాడే కాదు ఒంటి మీద యూనిఫామ్ కూడా Again that mass scene, no, after the song. Back to back that mass scenes. Oh, all are clapping. Yeah. And the background score has like different areas is coming different time. This is going to be divine again. Some festival. Still the flashback is running, right? నిండు నూరేళ్ళు సాగనే ఉండదు. హలో సార్, నా పేరు ప్రకాష్ మెహ్రా, జర్నలిస్ట్. Oh, this guy. ఇది హోలిక అనే రాక్షసి సార్. భగవంతుడిని చంపిన సందర్భంగానే హోలీ జరుపుకుంటాం. కానీ ఈ రోజు ఆ రాక్షసు సావు కాదయ్యా, నీ చేతుల్లో చచ్చిన మున్నాను తలుచుకొని చేసుకుంటున్నావయ్యా. సార్ ఒక్కసారి ఆ జనం ఆనందం చూడండి సార్. మిగతా వాళ్ళిద్దరి పీడ వదిలించేస్తే ఈ ఊరికి రోజు పండగ సార్. ఈ మంటలు వాళ్ళ చిత్తి మీద కలగాలి సార్. Oh, that Rakshasa killing, no? Ravana, that one and only. Yeah. Like, Is there any fight which is going to happen? Because something. focusing much. yeah. Areas, no? Yeah. Someone was there. ఇన్స్పెక్టర్ ఏం సార్ జనంలో ఎట్లా మనుషులు డౌట్ ఉంది. మన వాళ్ళందరినీ అలర్ట్ చేసి సార్. ఇన్స్పెక్టర్ కమ్ ఇన్. Oh my God! There itself. Sudden. Oh, inside. Oh, that guy. He is also heavy, no? Actually, comparatively. So because of that, he That was what an unexpected Yeah. scene. maybe some other fights will be happen, no? Like that, we felt it. Rakshasa. Hitler. What a makeover. His people are there, no? Like some Kolla Sangam team. వీరికోడు వెన్ను పొట్టు పొడుస్తాడా, మగాడు ఎదురు దెబ్బ కొడతాడు. His angles also showing like that, no? Heavy. Very heavy. He's getting hit. That too already he got, no? That injury, already he injured, no? Actually. But when he would be on water, he'll get a little more power, right? Oh. Oh, that. Oh, kid is there. Oh, he got again. He wanted to save. Humanity, no? Again. చావు నా ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు నా కళ్ళలో పేరకుండా
Oh, he was almost died, I think, no? Yeah. మూతి మీద చిరునవ్వు ఉండాలి, నా చెయ్యి నా మీసం మీద ఉండాలి సార్. Oh. Oh, head. He got hit directly, shot. But not full, I think, no? Yeah. It was shown like that, side. No, full means he will be dying, no, sure. Side angle. Oh, that's why they are already sure that he is died. Because this much cruelty, they people. Oh, they're dying it. See how he has become so cruel, right? In other movies and all, he'll be. విక్రమ్ రాథోడ్ బడా పోలీస్ ఆఫీసర్, నెత్తి మీద టోపీ, చేతిలో పవరు, మూతి మీద మీసం ఉందని దేవుడు దేవుడుని భజన చేశారు. देखो देखो तुम लोगों का भगवान एक ही एक गोली से मर गया साला. ఈడా మీ బతుకులు మార్చేది. సునో, ఈ ఊరి తలరాత రాసేది మా అన్న బావుచి. దేవుడే దిగొచ్చిన ఒక్క గీత కూడా మార్చలేడు. ఇదే చావు చేస్తాడు. ఎందుకో తెలుసా? మీ దేవుడు అమృతం తాగుతాడు, ఈ టిట్ల నెత్తురు తాగుతాడు. Oh, that showcase was superb, no? What is his teeth? He's not brushed him. మగేసాలా తోడు లేకుండా రాచబిడ్డ శవం వెళ్ళకూడదు. అందుకే నా కొడుకు చిత్తి ఆరక ముందే నిన్ను పనిచ్చాడు రాకుతే. ఇంకే పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చినా వీడి సమాధి చూపించి తర్వాత డ్యూటీలో చేరమని చెప్పండి. సార్ బతికే ఉన్నాడయ్యా. They doesn't know. అందరు కాంగా ఉండండి. దయచేసి ఈ విషయం బయట ఎవరికి ఆయన మీకే కాదయ్యా, మాకు కూడా దేవుడు. మా బిడ్డల మీద ఒట్టు, మేము ఎక్కడ They will also not tell. Other people are there, no? సార్ బతికే ఉన్నాడని తెలిసాక బావుజీ నమ్మించడానికి Because ఖాళీ సేవ it was like that. మాకు తెలిసిన వైద్యంతో సార్ని తాత్కాలికంగా బ్రతికించుకోగలిగాం. అక్కడుంటే ప్రమాదం అని హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చాం. ఇక్కడికి వచ్చి డాక్టర్లు చూపిస్తే ఆయన బతకడం కష్టం, ఏ క్షణంలోనే ఆయన చనిపోవచ్చని చెప్పారు. ఆ బాధ కంటే పాప పరిస్థితి పెద్ద సమస్య అయింది. ఆయన పెడితే కానీ తినదు, ఆయన ఉంటే కానీ పడుకోదు. ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితిలో నువ్వు కనిపించావు. నీ గురించి పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేశాం. నీకు పిల్లలంటే పడదని తెలుసు. ఎలాగోలా డ్రామా ఆడైనా సరే పాప నీ దగ్గర చేర్చాలనుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో అంతా నీకు తెలుసు. నీకేమాత్రం సంబంధం లేని విషయానికి నేను ఇబ్బంది పెట్టడం మా తప్పే. పాపకి నాన్నలేని లోటు తీర్చడానికి వేరే దారి లేకపోయింది. నీకెలా సారీ చెప్పాలో. పర్వాలేదు, Oh. దేవుడు చల్లగా చూసి ఆయన్ని బతికిస్తే బాగుండయ్యా. డాక్టర్, ఐఎమ్ సారీ. మీరు ఏదైనా మాట్లాడాలంటే మాట్లాడుకోవచ్చు. Oh. This time, Yeah, actually again. because already that time God, no. So సార్ చెప్పండి సార్, చెప్పండి సార్. డాక్టర్, పాప గురించి మీరు కంగారు పడకండి సార్. పాప నా కూతురు. What else he means? that only he want, because My God, goosebump scene. and that too she will not feel also, no? She will be feeling the dad I itself. don't know how much we are liking this character. It's short time. ఏమైంది నాన్న? ఏం లేదు నాన్న, ఆకలి నిద్ర పట్టట్లేదు. అది ఏమైంది ఇక్కడ? Wow, again they're going to show that. What a scene! Creating magic. పాటింటే నిద్ర వచ్చేస్తుంది నాన్న. Can't help. And these people also, no? Like police guy was, he is having a nice emotional face actually, no? Making him to connect that. What all touchy scenes he has kept in this movie, oh my God.
ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోకుండా ఎక్కడ తలదించుకోవాల్సి వస్తుందో అని అనుక్షణం భయపడుతూనే ఉంటాను సార్. పోలీసుడే కాదు, పొట్టి మీద యూనిఫామ్ కూడా డ్యూటీ చేస్తుంది. ఓ